मिडिल क्लास फैमिलीर कार किणा। इए हेउछंती कविता आउ बबिता आउ सेमानंकर तीनोटी पिला। कवितार गोटिए पुओ आउ गोटिए झियो, बबितार गोटिए झियो। कविता स्वामीर गोटिए दुकान अछि आउ बबितार स्वामी जिए कि गोटे कंपनी रे चाकरी करिछंती। आउ इए हेउची आंकर फैमिली सासू तीनी पिला छुआ स्वामी को नेई आंकर परिवार मध्य तो सबू ठीक ठाक थिला। सेबेठु किछि हेला जेबेठु आंक परिवार रे कहार नजर लागिगला। आसंतु देखिबा कहार नजर लागिछि। इए हेउचंती तांको घर पाखरे रहितिबा आउ गोटिए छोटो फैमिली जेउठी बापा माँ आउ गोटिए छोटो झियो रुहंती। अरे मैडम एमिति तरतर हेई उदु उदिए दिहिपरटारे कुआडे बाहरुछंती कि? पिलामानंकु मु स्कूल आनिबाकु जाउची, छुट्टी टाइम हेई गलानी। अरे बोध हुए तुमे रिक्शा रे जाउच, एमिति खरारे रिक्शा रे जाउच, बहुत टाइम तो लागुथिबो। बोधे जिबा आसिबा अध घंटे उपरे लागी जाउथबो। नाइ रे बाबा मु तो एमिति खरारे एते टाइम वेस्ट करि परिबिनी, पुणी सेटा रिक्शा रे मते बहुत काटिबो। सेथिपाई तो मु सबुबेले कार रे जिबा आसिबा करे, आमो पिलांकु आनिकी आसे। अरे हाँ मैडम अध घंटे कौन अध घंटे उपरे भी मते टाइम लगी जाए, हेले करिबु कौन, गाड़ी तो आम पाखरे नाही ना, सेथिपाई रिक्शा रे जिबाकु पड़े। अरे मैडम भाई को कही कार किणुन, आजिकाली तो कारटा निहाती जरूरी, जिबा आसिबा पाई तो एटलिस्ट कारटा निहाती दरकार। आजिकाली आउ बस रे किए टाइम वेस्ट करूचंती। हाउ मैडम एबे पिलांकर छुट्टी टाइम हेई गलानी, मते टिके जल्दी जिबाकु पड़िबो। एमिति कही कविता सेठारु चाली गला आउ घरे आसी स्वामी को कहिला, अरे देख ना आमर काई गोटे कार किणुन, मते ना आउ ए रिक्शा रे जिबाकू भल लागुनी। केते समय आउ ए पुणी खरारे थरे जदि तमे रिक्शा रे जिबो ना जना पड़ी जिबो सतरे ए खरा केमिति लागुची। हाँ बापा मते ना रिक्शा रे जिबाकू भल लागुनी, मो सांग माने सबू कार रे आसुसंती आ मते खराब भी लागुची। रिक्शा रे गले मते बहुत खरा काटुची आ समय भी नष्ट होउची। अरे पुआ कौन कार कहीदेले पळे आसीबो ना कौन, सेथिपाई पैसा दरकार। अकाउंट रे 8-10 लाख टंका भी थिबा दरकार, जेउथिरे कार गोटे किणी आनी हबो। हाँ अमित आमर गोटे कार निहाती किण, काहींकि ना सबु बेले किटी पाटी रे जेते बेले मु जाए से महांती बाबूंको स्त्री 5 पद कथारे तो 10 थर कार कार कथा उठेई हेउथिबो। आउ सते जेमिति मते लागे कि सी मते ही इंगित करी कहूची। केते खराब लागे सेईटा मु ही जानिची। 10 वर्ष हेलानी आमे सेई रिक्शा बस रे ही जिबा आसिबा करूचे। आजिकाली तो समस्तंको पाखरे कार हेलानी, तमे जेमिति भी हो गोटे कार किण। अरे महाराणी कहीदेले तो कार आसी जीवनी ना, सेथिपाई तम अकाउंट रे जेमिति 8-10 लाख टंका अछि, जेमिति कहीदेले कारटा आसीबो आ तमे गिरिगिरी हेई बुलिबो। कौन मो पापा मो सांगर बापा लोन करी किनिछंती, आ तमे लोन करी किनि दियो ना पापा। सी सबु बेले स्कूल को कार रे आसुची आउ गला बेले मते ठेंगा देखेई देई जाउची, मते सेते बेले बहुत खराब लागुची। पापा तमे ना लोन करी कार टिए किण। अरे पुआ लोन कले लोन को सुझीबाकू पड़े, आउ लोन रो ईएमआई जदि न सुझीबो ताहले आमे बैंक रे डिफॉल्ट हेई जिबा। अरे तमर सबु बेले सेई कथा, आगो लोनटा तो उठाओ, लोन उठेले धीरे धीरे ईएमआई कोन सुझा हेबनी, देखिबो धीरे धीरे सबु सुझी जिवो आउ आमर कारटे भी हेई जिवो। अरे महाराणी माने तमे तो खाली कार 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 हेलो, लोन रे ईएमआई सुझीबा केते कष्ट जानिच तो, सेथिपाई मासकु मास टंका थिबा दरकार, आउ जदि न सुझिल डिफॉल्टर हेई जिवो। तेणु तुमे माने ए कार किनिबा भूत मुंडरू हटाओ, जेबे पैसा हेबो सेबे किणा हेबो, एबे किछि चिंता करिबा दरकार नाही। अरे तमे लोन कर आमे सुझिबू, केमिति सुझा हेबो सेईटा आमे भी देखिबू।
ହଁ ହଁ, ତମ ଭଳି କେତେ ଗୃହିଣୀଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି କେତେ ପୁରୁଷ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ କି ଏ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ତାକତକୁ? ଥରେ ତ ତମେ କରିକି ଦେଖ, ଦେଖିବ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ତାକତ କ'ଣ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ କି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଟେଇକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି EMI ସୁଝିବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିକି ଦେଖାଅ। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବୁ କି ଯଦି ହଁ ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କାର୍ କିଣିବାକୁ ରାଜି ହେବୁ। ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏ କଥାରେ ମୋର ରାଜି ତ? ଆରେ ହଁ, ରାଜି କାହିଁ ହେବିନି। ଏମାନେ ଯଦି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିକି EMI ସୁଝିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୋର ବି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ସିଧା ସିଧା, ମୋର କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଡ଼ନ୍ ନେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆରେ ଦିଦି, ତମେ କହୁନ ଆମେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟି କରିପାରିବା ନା? ହଁ ହଁ, ଆମେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟିକି EMI ସୁଝିବୁ। ଆରେ ବବିତା, ତୁ ତ ସେଠି କହିଦେଲୁ କି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିକି ଆମେ EMI ସୁଝିବା ବୋଲି। ହେଲେ କେମିତି କରିବା? କ'ଣ ଅଧା ପେଟ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ନା କ'ଣ? ଆରେ ଦିଦି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି। ଶୁଣ, ଆମ ଘରକୁ 4 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆସୁଛି। କାଲିଠାରୁ କ'ଣ କରିବା? 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ହିଁ ମଗେଇବା, ଆଉ 2 ଲିଟର ପାଣି ମିଶେଇ ଦେବା। ହେଲେ କ୍ଷୀର ତ ପିଲାମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ନା, କେଉଁଠୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ? ଆରେ ଦିଦି, ତମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ? ଏମିତି ବି କେଉଁ ଭଲ କ୍ଷୀର ଯେ କ୍ଷୀରରେ ଯେମିତି କିଛି ପାଣି ମିଶୁନି, ଏମିତି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ହବନି। ଶୁଣ, କାଲିଠାରୁ ଆମେ କେବଳ 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ହିଁ ମଗେଇବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କହିଛୁ। 2 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ କିଛି ପଇସା ତ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନରେ ମାସକୁ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କାଲିଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ପଠେଇବାନି। ଆରେ ସେମାନେ ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନ ଯିବେ, ତାହେଲେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? ଏକ୍ଜାମରେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ କରିବେ? ସବୁ ତ ଭୁଲିଯିବ। ଆରେ ଦିଦି, କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବି କହିଦେବା, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କାର୍ରେ ବୁଲିବାର ଅଛି ତ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଏମିତି ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇ କେଉଁ ଭଲ ନମ୍ବର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିବା। ହଁ ଦିଦି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କୁସ୍ତି କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସେଥିରେ ଆମର ମାସକୁ 15,000 ଚାଲିଯାଉଛି। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କୁସ୍ତି କ୍ଲାସ୍କୁ ପଠେଇବା? ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଏମାନଙ୍କୁ କାଟି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛି, ତ ତାହେଲେ କୁସ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଯିବାର କି ଫାଇଦା? ଆରେ ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୁସ୍ତି କ୍ଲାସ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଆମର 15,000 ବଳିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ପନିପରିବା। ପନିପରିବାର ଦର ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଆମେ ଯଦି 250 ଗ୍ରାମ ପରିବା ପକାଇବା, ସେଥିରେ ଅଧ କିଲୋ ଆଳୁ ପକାଇବା। ଏମିତି କଲେ ଆମର ମାସକୁ 30,000 ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କାର୍ EMI ସଜିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପରଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 2 ଯାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ ମା, ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ନାଇଁ ପିଲା, ଆଜିଠୁ ତମର ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ। ତମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଜିଠୁ ଯିବନି। ହେଲେ ମା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନ ଗଲେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ? ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। ମା ରାଜକୁମାରୀ, ତୁ କାର୍ରେ ବୁଲିବୁ ନା? କାର୍ରେ ଯଦି ବୁଲିବାର ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତ ଘରେ ଆସିକି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ପିଲାମାନେ କାର୍ରେ ବସିବା କଥା ଶୁଣି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର କଥାରେ ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। 2 ଯାଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ଆଉ କୁସ୍ତି କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଇଦିନ 4ଟା ବେଳକୁ। ଆରେ କବିତା, ବବିତା, ତମେମାନେ ତ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବ, ମୋତେ ରାତିରେ ଠିକ୍ରେ ନିଦ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ତମର ବାନର ସେନାମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଶୁଆଇ ଦେଲେନି। ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠେଇନ? ମା,
ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠେଇବୁନୁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇକି ବି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବସେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଟେଇବା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଦିନସାରା ରହିଲେ ସେମିତି ହେବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ଖେଳିକରି ଆସି ପୁଣି ଘରେ ବୋବାଲ ବଜେଇଲେ। ଦିନ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲା। ଆଉ କବିତା, ମା ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଆରେ କବିତା ବୋହୂ, ବବିତା ବୋହୂ, ଖାଇବାରେ ତମେମାନେ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ବନେଇଛ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଆଳୁ କୋବି ତରକାରୀରେ କୋବି କମ୍ ଆଳୁ ଅଧିକ। ଆରେ ମା, ଖାଇବା ତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଖାଇବାରେ ଏତିକି ଫରକ, କୋବି କମ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଳୁ ଅଧିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କବିତା ଆଉ ବବିତା ପରିବା ବହୁତ କମ୍ କିଣୁଥିଲେ। 250 ପରିବାରେ ଅଧ କେଜି ଆଳୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଡଙ୍କ ପାଣି ଆଉ ଡାଲି ତ ପୁରା ପାଣି। ଘରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଦିନରେ ଭାତକୁ କଞ୍ଚା ପାଣି ଭଳି ଡାଲି ଆଉ ରାତିରେ ପାଣି ଭଳି ତରକାରୀ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଲାମାନେ ପିଉଥିଲେ ପାଣି ସଙ୍ଗେ ସମାନ କହିଲେ ଚଳେ। ଫଳମୂଳ ତ ଦୂରର କଥା, ଗ୍ରୀନ୍ ପନିପରିବା ବି ସେମାନେ ଘରକୁ କିଣି ଆଣୁନଥିଲେ। ଏମିତି ସକାଳେ, ଆରେ ମା, ଆପଣ ଚା ପିଇବା ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ରୁହନ୍ତୁ, ଚା ପିଇବେ। ଆରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ଚା ରଖେ। ଯୋଉ ଢଙ୍କ ପାଣି ଭଳି ଚା ମୋତେ ଦବୁ, ଢଙ୍ଗରେ କପେ ଚା ବି ଘରେ ମିଳୁନି। କ'ଣ ସେ କାରରୁ ମିଳିବ କେଜାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ, କପେ ଭଲରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଚା ପିଇବି। ମା, ଆଜି କିଛି ବାହାରୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କର ନା। କେବେଠୁ ବାହାର ଖାଇବା ଆମେ କିଛି ଖାଇନେ। ଘର ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ନ ଖାଇକି ଗୋଟିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁ ଏକା ଥରକେ 2-3 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କହୁଛୁ। ତୁ କାରରେ ବସିବୁ ନା, ଯେବେ ଆମର କାର୍ କିଣା ହେଇଯିବ ଆମେ ବାହାରକୁ ହୋଟେଲ ଯିବା ଆଉ ସେଠାରେ ମନ ଭରି ଖାଇବା। କବିତା ତା ଝିଅକୁ ଏମିତି କହି ବୁଝେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି 2 ଯାଆ ମିଶି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ସମୟ 3 ମାସ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନ ଯାଇ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ନାଇଁ କେବଳ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା PTMର ପେପର। PTMକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ 2 ଯାଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖରେ। ଆରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ହଠାତ୍ 3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ବି ଠିକ୍ରେ କରିକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ବି ଭୁଲ ହବନି। ଲାଗୁଛି କି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଏତେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ କମିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଶିକାୟତର ମଉକା ମିଳିବନି। ବିଚାରୀ କବିତା ଆଉ ବବିତା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠଉନା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ଯେତିକି ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ବସିଲେ କେବଳ ହୋମୱାର୍କ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଘରେ କେବଳ ଖେଳକୁଦରେ ମାତି ରହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି 2 ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତି ଶାଶୁମା ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ କବିତା, ବବିତା, ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚାଲୁନି। ଆଜି ସକାଳୁଟାରୁ କାହିଁକି ମୋର ପାଦ ତଳେ ଲଗେଇ ହଉନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି। ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଅ। କବିତା ବବିତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଆରେ ଆଣ୍ଟି,
କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏତେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରିଲନି? ନା ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଖାଇନି ଯେ ମୋର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଘରେ ଯାହା ହେଉଛି ଡାଲି, ଭାତ, ତରକାରୀ ଏଇଆ ହିଁ ଖାଉଛି। ଡାଲିରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବହୁତ ଥାଏ। ଡାଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମସଲା ମସଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଉ ଫଳମୂଳ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କମିଯିବ। ଆରେ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ତ ଆମ ଘରେ କେବଳ ଡାଲି ହିଁ ଖାଉଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଅଧିକ, ସବ୍ଜି କମ୍। ସେଥିରେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଧା କ୍ଷୀରକୁ ଅଧା ପାଣି। ଏମିତି କ'ଣ ହେବ କହିଲ ଦେଖି? ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, କ୍ଷୀର ଯଦି ନାହିଁ ତ ଅଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏମିତି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି। ଏବେଠୁ ଆପଣ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଉ ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦୁଇ ବୋହୂ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆରେ ମା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଜେଜିଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ମା, ମୋର ତ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା କାଶ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଭଲ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ତମେ ଜେଜେଙ୍କି ନେଇକି ଗଲ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଉନା? ଚିଣ୍ଟୁ, କାଶ ଥଣ୍ଡା ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଡକ୍ଟର ଫିସ୍ ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ ନାକେଦମ୍ ହେଇଗଲିଣି। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲିନି। ଚାଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ କାଢ଼ା ବନେଇ ପିଆଇ ଦେବି। ଏତିକି ବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଲେ 2 ଭାଇ। ଆରେ ଭାଉଜ, ତୁମ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତମକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆହେଇଥିଲା 6 ମାସର, ତମେ 3 ମାସରେ ତାହା ପୂରଣ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛ। ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଇଛ କି ତମେ କାର୍ର EMI ଶୁଝିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି ଭାବିଛୁ କାର୍ କିଣିବୁ ବୋଲି। ହଁ ରେ ପୁଅମାନେ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, କାର୍ କିଣିବ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନା କ'ଣ? ଏମାନେ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସତରେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଖେଳିକି। ଇଏ କ'ଣ କୌଣସି ଗୃହିଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ନା କ'ଣ? ମା, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସତ କହିଲି ବୋଲି ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଛି? ପୁଅ ଶୁଣ, ଏମାନେ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟିବେ ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି ଯେ ଫେଲ୍ ହେଉ ହେଉ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର କୁସ୍ତି କ୍ଲାସ୍କୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଡାଲି ହେଉଛି ପୁରା ପାଣି ଭଳି, ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା' ବି ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି। ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ଅଧିକ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖୁବ୍ କମ୍। ଫଳ ପନିପରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କ୍ଷୀର ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଅଧା ପାଣି ଆଉ ଅଧା କ୍ଷୀର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଆରେ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇବେନି ତ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଆସିବ କେମିତି? ଏମାନେ ବୁଢ଼ୀଟା କଥା ତ ଛାଡ଼, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, କ'ଣ ମିଳିବ ସେ କାର୍ରୁ? କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ କି ଆମ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଠିଆ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ କରି ତମେ ଏ କାର୍ କିଣୁଛ? କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସେ କାର୍ର? କଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ ତାହେଲେ କିଛି କରିହେବନି। ଶାଶୁମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କବିତା, ମା, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବିନି। ମୋର କାର୍ରେ ବସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ସୁସ୍ଥକର ଦେବି। ହଁ ମା, ଏବେ ମୁଁ ବି ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଜରୁରୀ। ଆମର କାର୍ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏମିତି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର କାର୍ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ଭାସିଗଲା।